फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો નિયમ સમજ્યા, એને રિલેટેડ અમુક એક્ઝામ્પલ જોયા કે જેની અંદર આપણે ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો। दोस्तों આજે તમારો ગુરુત્વાકર્ષણ ચેપ્ટરનો ત્રીજો લેક્ચર છે। આ લેક્ચરની અંદર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વિશે મહત્વની બાબતો આપણે સમજવાના છીએ। मित्रों, गुरुत्वाकर्षण बळ जे छे ए क्या प्रकारनुं बळ छे, एटले आकर्षी प्रकारनुं बळ छे, कोने कारणे लागे छे तो के पदार्थना दळने कारणे लागे। आ बधा ज मुद्दाओ आपणे नोट कर्या। हवे ए गुरुत्वाकर्षण बळ माटे आज आपणे एक वधारानी वस्तु समज केळववानी छे गुरुत्वाकर्षण बळ माटे, तो ए आपणे समजवानो प्रयत्न करीए। मित्रों, तमे मेग्नेट जोयुं छे तो 12 मेग्नेटनी अंदर एनो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होय एनी बाजू में तमे लोखंड लई आवो एटले ई लोखंड ने आकर्षी ले, अथवा तो बीजू मेग्नेट एनी पासे लई आवो अने एन ध्रुव सामे एन ध्रुव राखो तो अपाकर्षी बळ लगाड़े। तो एनो मतलब एवो थाय कि मेग्नेटनी आसपास कंईक एवी ताकत छे, एक एवो एरिया छे कि एनी नजीक आवता लोखंडना टुकड़ाने पोतानी तरफ आकर्षी ले। मित्रों, सेम वस्तु कोई एक दड़ है, दाखला तरीके एम दड़ धरावतो कोई एक पदार्थ है, फॉर एग्जाम्पल एम दड़ धरावतो कोई एक पदार्थ है, ए पोतानी आसपास बीजो कोई एक पदार्थ आवे तो एने पोतानी तरफ आकर्षवानी क्षमता धरावे छे, तो पाकू थई गयुं। कारण के गुरुत्वाकर्षण बळनो नियम ज एम के बे पदार्थ वच्चे आकर्षी बळ लागे छे, तो बे पदार्थ वच्चे आकर्षी बळ लागे। फॉर एक्जाम्पल अत्यारे पृथ्वी छे तो पृथ्वी एक हेवी बॉडी छे, तो हेवी बॉडी जे छे हवे तमे अत्यारे आ मार्करनुं ढांकणुं छे ने तमे मूको तो ऑटोमेटिक नीचे जाय छे, एने आपणे धक्को मारवो नथी पड़तो। तो एनो मतलब के दोस्तों पदार्थनुं जे हेवी दळ छे अथवा तो पृथ्वीनुं जे हेवी दळ छे एने कारणे ए पोतानी तरफ बाजुमां कोई पण एवो पदार्थ आवे तो एने पोतानी तरफ खेंची ले छे। एनो मतलब जेम मेग्नेट पोतानी आसपास एक मेग्नेटिक फील्ड जनरेट करे एम दळ धरावतो पदार्थ पोतानी आसपास एक प्रकारनुं क्षेत्र क्रिएट करे। दोस्तों, ए छे तमारुं गुरुत्वाकर्षीय क्षेत्र। तो आजे आपणे जे भणवानुं छे ए गुरुत्वाकर्षीय क्षेत्रनी तीव्रता, इंटेन्सिटी केटली होय, एक महत्वनो पॉइंट है। गुरुत्वाकर्षीय क्षेत्रनी इंटेन्सिटी, गुरुत्वाकर्षीय क्षेत्र माटे तीव्रता केटली होय, तीव्रतानुं सूत्र आपणे समजवानुं छे अने एने रिलेटेड अमुक वातो समजवानी छे। मित्रों, अत्यारे एम दळ धरावतो पदार्थ छे, हवे आनी आसपास कोई बीजो एक एकदम नानो कण, एकदम नानो कण, दाखला तरीके आ कण ई आनी आसपास आवे छे, आ एम दळना पदार्थनी आसपास जो ये आनी तरफ फोर्स लगाड़े, आम आ एम दळनो पदार्थ पोतानी तरफ फोर्स लगाड़े तो आपणे ए फोर्स ने कहीए छे गुरुत्वाकर्षीय बळ एम। दाखला तरीके आनो केपिटल एम दळ छे, धारो के आनु स्मॉल एम दळ छे तो आनी उपर लागतुं गुरुत्वाकर्षण बळ जी केपिटल एम स्मॉल एम बाय અહીંથી ધારો કે ડિસ્ટન્સ r છે તો આને આપણે કહીએ r²। આ ગુરુત્વાકર્ષીય બળ છે। પણ ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા એટલે શું? दाखला तरीके अपने एक एवी हेवी बॉडी विचारीए, एक एटलू वधु दळ धरावतो पदार्थ विचारीए, दाखला तरीके पृथ्वी। तो पृथ्वीनी बाजुमां कोई एक नानो कण के जेनुं दळ m टेन्स टू 0 छे, मीन्स अत्यंत सूक्ष्म दळ धरावतो पदार्थ छे। फॉर एक्जाम्पल આપણે લઈ શકીએ કે પૃથ્વીનું જે દળ છે એની સાપેક્ષમાં કોઈ 1 કિલોનો પદાર્થ લ્યો તો એ બિંદુવત કણ કહેવાય અને એ કણનું દળ અત્યંત સૂક્ષ્મ હોય તો ધારો કે આ 1 કિલોગ્રામનો પદાર્થ છે એટલે કે એકમ દળ ધરાવતો પદાર્થ છે। હવે આ પૃથ્વી આને કેટલા ફોર્સથી ખેંચી શકે ई एनी तीव्रतानुं माप छे। हवे दाखला तरीके घणा विद्यार्थी एम कहे कि सर 1 किलोनो पदार्थ ज केम लीधो, एकम दळनो पदार्थ ज केम लीधो, शुं कामे? फॉर एक्जाम्पल चलो हूँ अँ मैं 1 किलो दळनो पदार्थ लीधो
હવે તમે એમ કહો કે આ ભાઈ આ પૃથ્વી છે, મારે તો અહીંયા 5 કિલોગ્રામનો પદાર્થ લેવો છે. કોઈ એમ કે મારે તો અહીંયા 500 કિલોગ્રામનો પદાર્થ લેવો છે. તો પૃથ્વી 5 કિલોગ્રામના પદાર્થને ખેંચશે, 500 કિલોગ્રામના પદાર્થને ખેંચશે અને 1 કિલોગ્રામના પદાર્થને પોતાની તરફ ખેંચવાનો છે. કારણ કે પૃથ્વીનું દળ આ ત્રણેયની સાપેક્ષમાં ખૂબ વધારે છે અને એની આસપાસ એક ક્ષેત્ર રચે છે, એક તાકાત રચે છે. એ તાકાતને કારણે તો પદાર્થ પોતાની તરફ ખેંચાઈ આવે છે. એક કિલોનો પદાર્થ 500 કિલોનો પદાર્થ, 5 કિલોનો પદાર્થ. પણ 1 કિલોનો દળ લેવાનું કારણ એ કે આ પૃથ્વી છે એની આસપાસ એક કેટલું તીવ્રતાવાળું ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્ર રચી શકે એનું માપ કરવા માટે આપણે 1 કિલોગ્રામનો પદાર્થ કન્સિડર કરીએ છીએ. કહેવાનો મતલબ કે એકમ દળવાળા પદાર્થને પૃથ્વીના સેન્ટરથી આપણે વિચારીએ કે ધારો કે આર અંતરે છે, એ જેટલું બળ લગાડશે એટલા બળ સાથે એ પદાર્થ પોતાની તરફ એટલે કે પૃથ્વી પોતાની તરફ ખેંચશે. તો આ બિંદુ ઉપર 1 કિલોગ્રામનો પદાર્થ પડ્યો હોય તો જેટલા બળથી ખેંચાય એ બળ જ એની તીવ્રતા થઈ ગઈ. કેટલી તીવ્રતા? હંમેશા તીવ્રતાને દર્શાવવા માટે નોર્મલી આપણે ચલો અહીં ઈ વાપરીએ તો આપણા માટે તીવ્રતા ઈ. નોર્મલી આ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર દર્શાવવા માટે આપણે ઈનો ઉપયોગ કરતા હોય. અહીં આપણે ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રને દર્શાવવા માટે પણ ધારો કે ઈ વાપરીએ તો ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બંને વચ્ચે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કેટલું લાગે? આ પૃથ્વીનું દળ ધારો કે એમ છે, અથવા તો એક મોટો ગોળો છે એનું દળ એમ છે, આનું 1 છે, તો m ઇન્ટુ 1 m1 ઇન્ટુ m2 બાય r² ઇન્ટુ કેપિટલ G થાય. એટલે ઇન્ટેન્સિટી E ઇઝ ઇક્વલ ટુ gm અપોન r² થાય. દોસ્તો સમજો. હવે બહુ મહત્વની વાત હું કરવા જાઉં છું. અહીંયા જો 1 કિલોનો પદાર્થ તમે મૂક્યો હોય તો એ આટલા બળ સાથે gm ઇન્ટુ 1 બાય r² જેટલું ફોર્સ લગાડે. એ ફોર્સ જ તીવ્રતાનું માપ છે. મેં એમ કીધું. તો અહીંયા 5 કિલોનો પદાર્થ હોય તો, અહીંયા 500 કિલોનો પદાર્થ હોય તો, અહીં કેટલા 1000 કિલોનો પદાર્થ હોય તો હોઈ શકે. 1000 કિલોનો પદાર્થ ના પણ હોય. ધારો કે અહીંયા કોઈ પદાર્થ નથી, અહીંયા કોઈ પદાર્થ જ નથી. અહીંયા એક એવું બિંદુ છે આર અંતરે કે એનું ઈ બિંદુનું નામ આપણે પી આપી દીધું. તો મિત્રો અહીંયા પદાર્થનું હોવું કે પદાર્થનું ના હોવું, પૃથ્વી પોતાની આસપાસ એક તીવ્ર ક્ષેત્ર રચી દીધું છે જે તમે જોઈ નથી શકતા. પૃથ્વીએ પોતાની આસપાસ એક તીવ્રતાવાળું ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્ર રચી દીધું છે જે તમે જોઈ નથી શકતા. પણ એને માપવા માટે આપણે એક દળ મૂકીએ છીએ અહીંયા. એને પરીક્ષણ દળ કહેવાય અથવા તો ટેસ્ટિંગ માસ કહેવાય. આપણે ટેસ્ટ કરવી છે એની તાકાત કેટલી છે. દોસ્તો અત્યારે દાખલા તરીકે એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું કે એક પહેલવાન છે, એની તાકાત માપવી છે આપણે. એની પાસે જબરી તાકાત છે, એની તાકાત માપવી છે. તો કાં તો એને કોઈક સાથે પહેલવાનને કુસ્તી કરવી પડે, તો સામે કોઈક વ્યક્તિ જોઈએ. કાં તો એ પહેલવાનને કેટલી તાકાત છે એના માટે એને કહેવું પડે કે ચલા ભાઈ વજન ઉપાડ, તો એ વજન ઉપાડશે તો એની તાકાત ખબર પડશે. અથવા એને કહેવું પડે કે ચલા ટ્રેક્ટર છે તો આ ટ્રેક્ટરને ધક્કો માર, તો ચલાવી શકે છે કે નહીં. તો એની તાકાત માપવા માટે ટેસ્ટિંગ માટે સામે કાંઈક વ્યક્તિ જોઈએ, કાં તો કોઈ પદાર્થ જોઈએ કે જે એને મૂવ કરવાનો હોય, કાં તો કોઈ વાહન જોઈએ કે જેને મૂવ કરવાનો છે. એટલે આ પૃથ્વીની અથવા તો કોઈ એક પદાર્થની તાકાત માપવા માટે આપણે અહીંયા ટેસ્ટિંગ માસ મૂક્યું છે. હવે સમજો કે આ માસ નથી અહીંયા, તો શું આની તીવ્રતા નહીં હોય આ પોઈન્ટ ઉપર? હશે જ ને. જેવું માસ આવશે એ ભેગું ખેંચી લેશે. એનો મતલબ અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતાની હાજરી તો છે જ, પણ ત્યાં કોઈ દળ નથી. જો દળ આવશે તો એને ખેંચી લેશે. એટલે ટેસ્ટિંગ માસ હંમેશા સ્મોલ હોય મિત્રો. શું કામે સ્મોલ હોય? એનું એક સિમ્પલ રીઝન આપું. દાખલા તરીકે આ પૃથ્વીનું દળ છે, આ પૃથ્વી એવડી મોટી છે, એનું કંઈક હેવી માસ છે. હવે અહીંયા તમે એવડો મોટો પદાર્થ અથવા એટલું ઊંચું દળ ધરાવતો પદાર્થ મૂક્યો તો એ દળ ધરાવતો પદાર્થ પોતાની આસપાસ કંઈક ગુરુત્વ ક્ષેત્ર રચશે, રાઈટ? તો એના ગુરુત્વ ક્ષેત્રની અસર આની ઉપર પણ થશે.
તો આપણે ટેસ્ટિંગ જેનું કરવું છે એ સ્મોલ દળ લેવાનું હોય. એટલે આપણે કેવા દળનો પદાર્થ લઈએ દોસ્તો? એકમ દળનો પદાર્થ લઈ અને જે પદાર્થની તીવ્રતા માપવી છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા, એનું ટેસ્ટિંગ કરવા માટે એક નાનો દળ લઈએ છીએ. એટલે એકમ દળના પદાર્થને જેટલા બળ સાથે આ વસ્તુ અથવા તો પદાર્થ ખેંચી શકે એટલું આ પોતાની આસપાસ એક તીવ્રતાવાળું ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્ર રચી શકે, આવું આપણે કહી શકીએ. તો આનો મતલબ શું થયો કે અમારું જે ઇક્વેશન મેં લખ્યું દોસ્તો એ શું છે? આર અંતરે એમ દળના પદાર્થ માટે, આર અંતરે એમ દળના પદાર્થ માટે, એમ દળનો પદાર્થ છે એનાથી આર અંતરે કોઈ એક એવું બિંદુ ધારો, આર અંતરે ધારો કે આ પી બિંદુ છે, તો પી બિંદુ આગળ ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા કેટલી હશે? gm/r². હવે એનું આપણે ડિરેક્શન બતાવીએ. તીવ્રતા એ સદિશ રાશિ છે દોસ્તો, તેની ડિરેક્શન કેમ હશે? મિત્રો ચલો આનો આ સ્થાન સદિશ આર આમ છે, સ્થાન સદિશ આમ છે અને બળ આમ લગાડે છે વિરુદ્ધમાં, એટલે આની સાઇન કેવી આવે? નેગેટિવ. એટલે કે gm/r² નેગેટિવ સાઇન. એટલે તમે એને ગમે રીતે વિચારો શકો, નેગેટિવ સાઇન ન મૂકવી હોય તો સિમ્પલ વાત કે આ બિંદુ આગળ તીવ્રતા, આ બિંદુ આગળ તીવ્રતા gm/r² છે અને કઈ તરફ છે? પદાર્થ પોતાની તરફ છે, એટલે કે સ્થાન સદિશની વિરુદ્ધ. એટલે કઈ દિશામાં છે? આ દિશામાં છે. આ તમારી ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતાનો સદિશ થાય. તો આવો કોઈ પણ દળ ધરાવતો પદાર્થ છે એ પોતાની આસપાસ એક ક્ષેત્ર રચે ને ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્ર કહેવાય. અને જો એક ક્ષેત્રમાં એકમ દળનો પદાર્થ મૂકવામાં આવે આર અંતરે, તો જેટલા બળથી એને ખેંચી શકે એકમ દળના પદાર્થને, એ બળ જ એની તીવ્રતાનું માપ છે. ક્લિયર દોસ્તો? હવે સમજો, વધારે આગળ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા E = આપણને શું મળ્યું? gm/r². gm/r². રાઈટ? હવે એક આ એમ દળવાળો પદાર્થ છે, એનાથી આર અંતરે એક પોઈન્ટ છે પી નામનો. એના માટે આ બિંદુ આગળ વિદ્યુત ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા E પદાર્થ તરફ હોય, કારણ કે આનો સ્થાન સદિશ સેન્ટરથી લ્યો તો આ દિશામાં થશે. એટલે સ્થાન સદિશ અને તીવ્રતા એકબીજાની વિરુદ્ધ હોય. આ વાત આપણે સમજી ગયા. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા એમ દળનો પદાર્થ તમે મૂકો, એમ દળનો પદાર્થ. કેટલા દળનો પદાર્થ? એમ દળનો પદાર્થ. તો આની ઉપર એક ગુરુત્વાકર્ષીય બળ કેટલું લગાડશે? તો આપણને સૂત્ર ખબર છે, F = G(m)/r². કેપિટલ M સ્મોલ m/r². તો gm/r² શું છે દોસ્તો? આ gm/r² શું છે? ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા. એનો મતલબ હું આમ મૂકી શકું, F = ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતાની જગ્યા ઉપર * m. આવું મૂકી શકાય. તો એનો મતલબ આવો થયો કે ક્ષેત્રની તીવ્રતા કેટલી હોય? તો કે F/m જેટલી. તો બળ અને તીવ્રતાનો સદિશ એક જ દિશામાં આવશે, કારણ કે આ કેટલા બળથી ખેંચે? તો કેટલા બળથી? આ દિશામાં. તો તીવ્રતા પણ એ જ દિશામાં હોય. તો મિત્રો સમજો, F = E/m એટલા માટે લખ્યું કારણ કે gm/r² એટલે E થશે, gm/r² એટલે E થશે, * m = F, તેથી E = F/m. મિત્રો આનો એકમ થાય ન્યૂટન/મીટર. ન્યૂટન/મીટર. ન્યૂટનને કેમ લખાય? ન્યૂટનને કેમ લખાય? કિલોગ્રામ. F = ma. મિત્રો ન્યૂટન બળ, તો કિલોગ્રામ. કિલોગ્રામ પ્રવેગનો મીટર/સેકન્ડ², એટલે કિલોગ્રામ મીટર (10⁻²) અને બાય મીટર. મીટર મીટર કેન્સલ, એટલે કિલોગ્રામ
સોરી ન્યૂટન પર કેજી, ન્યૂટન પર કેજી, ન્યૂટન પર કેજી, અહીંયા પણ ન્યૂટન પર કેજી, રાઈટ. તો અહીંયા તમારું કેજી કેજી કેન્સલ, તો મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો દોસ્તો તમે જો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર કોનો એકમ? પ્રવેગનો. તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતાનો એકમ અને પ્રવેગનો એકમ સરખો આવ્યો. વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા અને પ્રવેગનો એકમ સરખો આવ્યો, પણ બંને ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી, તીવ્રતા અને પ્રવેગ બંને અલગ વસ્તુ છે, બંને અલગ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી છે, ધ્યાન રાખજો. નોર્મલી આપણે આમ જ લખીએ ને F ઇઝ ઇક્વલ ટુ ma, તો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ F બાય m. તો F બાય m સૂત્ર કોનું છે? પ્રવેગનું. આ F બાય m આવી રહ્યું, આ પ્રવેગનું સૂત્ર છે. અહીંયા મેં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતાનું સૂત્ર બતાવ્યું, પણ બંને વાત અલગ કહેવા માંગે છે. ભલે એનું ઇક્વેશન સરખું આવે એટલા માટે તો એનું પરિમાણ સરખું આવે છે, ઇક્વેશન સેમ આવે છે, પરિમાણ સેમ આવે છે, એકમ સરખો છે, પારિમાણિક સૂત્ર સમાન છે, પણ બંનેની ડેફિનેશન જુદી છે. બંને વાત અલગ કહેવા માંગે છે. અહીંયા શું અલગ કહેવા માંગે? તો કે કોઈ એમ દળનો પદાર્થ હોય, એ કોઈ એક ગુરુત્વાકર્ષણ, કોઈ એક એને કંઈક બળ લાગતું હોય તો એમાં કેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય? તો કે A ઇઝ ઇક્વલ ટુ F બાય m જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય. કાંઈક એની ઉપર ફોર્સ લાગે છે, નેટ ફોર્સ કાંઈક, રાઈટ. જ્યારે ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્ર શું કહે છે કે કોઈ એમ દળનો પદાર્થ હોય, એના આસપાસ એક ક્ષેત્ર રચે ને ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્ર કહેવાય, અને એનાથી r અંતરે ધારો કે કોઈ એક પોઈન્ટ છે, ત્યાં 1 કિલોગ્રામનો એટલે એકમ દળનો પદાર્થ મૂક્યો, તો એને કેટલા બળ સાથે એને ખેંચી શકે, એ એના ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા. અગેન કહું છું દોસ્તો, અહીંયા કોઈ દળ ધરાવતો પદાર્થ હોવો જરૂરી નથી. જો ભાઈ સમજો, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ આપણે કારણે નથી, પૃથ્વીને કારણે છે. આપણું અહીંયા અસ્તિત્વ હોય કે ના હોય, પૃથ્વી પોતાની તરફ ખેંચવા માટે રેડી છે. તમે અહીંયા ના હો અને બીજો કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા આવે તો એને ખેંચી લેશે, બીજો કોઈ પદાર્થ આવશે તો એને ખેંચી લેશે. તમારું અસ્તિત્વ એ ગુરુત્વાકર્ષણ બળની તાકાત નક્કી કરવા માટે નહીં. તમે છે ને એ ટેસ્ટિંગ માસ છો. તમે દાખલા તરીકે અહીંયા સૂક્ષ્મ દળ ધરાવતો પદાર્થ મીન્સ આપણે છીએ, તો પૃથ્વી આપણને પોતાની તરફથી ખેંચે છે. કેટલી તાકાત સાથે ખેંચે એ એના બળ ઉપર નક્કી કરે. ગુરુત્વાકર્ષીય બળ સાથે જેટલા બળ સાથે ખેંચશે એટલું એ પોતાની આસપાસ ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા રચે છે r અંતરે સેન્ટરથી. તો આ દળ ધરાવતો પદાર્થ હોય કે ના હોય, અહીંયા એક ક્ષેત્ર છે જ. જો કોઈ દળ અહીંયા આવશે તો એને ખેંચી લેશે, નહીં આવે તો કે. એટલે એક અદ્રશ્ય એવું ક્ષેત્ર છે જેને ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્ર કહેવાય, અને ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્ર પદાર્થના દળને કારણે હોય. કોને કારણે હોય? દળને કારણે. આ વસ્તુ ખાસ મગજમારી. તો આનો મતલબ એવો થાય કે એક કરતાં વધારે દળ જો હોય, દોસ્તો સમજો, જો પદાર્થમાં એક કરતાં વધારે દળ હોય તો એ પોતાની આસપાસ ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્ર રચી શકે છે. ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા એ સદિશ રાશિ છે, તો એક કરતાં વધારે ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્ર પણ હોઈ શકે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ધારો કે ફોર એક્ઝામ્પલ એક અહીંયા m1 દળ ધરાવતો પદાર્થ છે અને અહીંયા m2 દળ ધરાવતો પદાર્થ છે. આ બંને વચ્ચે સેન્ટર ટુ સેન્ટર, બંને વચ્ચે ડિસ્ટન્સ r છે. સમજો, તો અહીંયા આગળ ધારો કે આ પોઈન્ટ આગળ મારે ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા શોધવી. કયા પોઈન્ટ આગળ? આ પોઈન્ટ આગળ. તો આ પોઈન્ટ અહીંથી કેટલો દૂર છે? ધારો કે x સેન્ટીમીટર અથવા તો x મીટર. તો આ અહીંથી કેટલો દૂર થાય? r માઇનસ x મીટર થાય. ટોટલ r છે, આ x હોય તો r માઇનસ x થાય. તો મિત્રો સમજો, આ m1 દળ ધરાવતો પદાર્થ પોતાને આ પદાર્થને આ બાજુ ખેંચે, તો આ બંને વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષીય બળ, સમજો અહીંયા આપણે તીવ્રતા શોધ્યો. અહીંયા આપણે શું શોધવું? તીવ્રતા. હવે અહીંયા કોઈ દળ નથી, ચલો હું મૂકી દઉં 1 કિલોગ્રામનો ટેસ્ટિંગ માસ છે. હવે આ એકમ દળના પદાર્થને આ પદાર્થ કેટલી તાકાત સાથે ખેંચે એ જોઈએ. કેટલા બળ સાથે ખેંચે?
તો કે એની ઇન્ટેન્સિટી E ઇઝ ઇક્વલ ટુ GM1 બાય x સ્ક્વેર થાય. GM1 બાય x સ્ક્વેર થાય ને. આ બંને વચ્ચેનું અંતર x છે. m1 ઇન્ટુ 1 એટલે m1 જ થાય. gm સ્ક્વેર આ ગુરુત્વાકર્ષી બળ એ જ તીવ્રતા. પણ દોસ્તો આ દિશામાં આને હું કહી દઉં E1 એટલે આને કહી દઉં E1. સેમ વસ્તુ આ પોઈન્ટ ઉપર 1 કિલોગ્રામનો પદાર્થ છે પણ અહીંથી r-x જેટલો દૂર છે. તો એનો મતલબ થાય કે E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ G m2 ઇન્ટુ 1 એટલે m2 બાય r-x એટલે r-x નો સ્ક્વેર. પણ આ ઇન્ટેન્સિટી આ તરફ થશે. તો દોસ્તો જો આને તમે પોઝિટિવ ગણો તો આ નેગેટિવ થશે. જો આને તમે પોઝિટિવ ગણો તો આને જો તમે E2 કહેતા હોય, સમજો આ પદાર્થની ઇન્ટેન્સિટી, જો આ પદાર્થ જે છે આના તરફ ખેંચે છે આને, એટલે આની ઇન્ટેન્સિટીને મેં E1 કીધી અને આ પદાર્થ છે અને આ તરફ ખેંચે એટલે આની ઇન્ટેન્સિટી મેં E2 કીધી. જો આને હું પોઝિટિવ ગણું તો મારે આને નેગેટિવ ગણવી પડે. તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જો આને પોઝિટિવ ગણું તો આ પોઝિટિવ E2, ચલો E1 પ્લસ E2 કરીએ. સદિશોનો સરવાળો આપણને આવડે છે દોસ્તો. બે સદિશો હોય તો એનો સદિશ સરવાળો કરો તો બેનો સદિશ સરવાળો E1 પ્લસ E2. પણ E1 ને તમારે નેગેટિવ ગણવાનું છે, એનો મતલબ થાય માઇનસ GM1 બાય x સ્ક્વેર અને આ થશે તમારું પ્લસ GM2 બાય r-x સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ. બહુ સિમ્પલ વાત છે. GM1 બાય x માઇનસ થશે ને GM2 બાય r-x નો સ્ક્વેર. તો આ પોઈન્ટ આગળ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા આટલી થાય. ક્લિયર? હવે દોસ્તો સમજો, તમને એક્ઝામમાં એવું પૂછ્યું કે આ બે દળ ધરાવતા પદાર્થ છે m1 અને m2, બંનેનું દળ જુદું છે. તો કયા બિંદુ આગળ ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા શૂન્ય થાય? કયા બિંદુ આગળ ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા શૂન્ય થાય? આવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હોય દોસ્તો. તો ધારો કે આનું દળ જુદું છે, આનું દળ જુદું છે. ધારો કે આ હેવી બોડી હોય એના કરતાં હલકો હોય, અથવા આ હેવી બોડી હોય એના કરતાં હલકો, ગમે હોઈ શકે. તો આપણને ખબર નથી કે કયા બિંદુ આગળ તીવ્રતા શૂન્ય થાય. તો આપણે કન્સિડર કરી લેવાનું, ધારણા કરી લેવાની. મિત્રો આ વાત સમજાઈ ગઈ હશે એટલે અહીંથી તમે જવા દઉં છું. તો આપણે ધારણા જ કરી લેવાની કે ચલો આ પોઈન્ટ આગળ તીવ્રતા શૂન્ય થાય. અગેન પાછું આ જ વાત, આ જ પોઈન્ટ આગળ તીવ્રતા શૂન્ય થાય, આવું મેં ધારી લીધું. તો આની તીવ્રતા આ બાજુ, આની તીવ્રતા આ બાજુ. જો આ બંનેના મૂલ્ય સમાન થઈ જાય તો બે તીવ્રતાના મૂલ્ય સમાન અને દિશા તો વિરુદ્ધ છે જ, તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 થઈ જાય. આપણને ખબર છે E1 પોઝિટિવ લઉં, E1 નેગેટિવ લઉં અને પ્લસ E2 પોઝિટિવ લઉં, આ બંનેનો જો સરવાળો 0 થઈ જાય તો એનો મતલબ આ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર અહીં 0 થઈ ગયું કહેવાય. આનો મતલબ થાય E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E2. મિત્રો સમજો હું શું કહું છું. આ બંને દળને કારણે આ પોઈન્ટ આગળ ધારો કે તીવ્રતા કેટલી થઈ જાય? શૂન્ય તો જ થશે કે આ બંનેના મૂલ્ય સરખા હોય. તો આનું મૂલ્ય કેટલું? હમણાં જ આપણે લખ્યું હતું GM1 બાય x સ્ક્વેર. અને આની તીવ્રતાનું મૂલ્ય કેટલું હતું કે GM2 બાય r-x સ્ક્વેર. તો G કેન્સલ થઈ જાય. r-x સ્ક્વેર ને આ બાજુ જવા દો એટલે r-x સ્ક્વેર બાય x સ્ક્વેર, આ ઉપર જવા દો m2 બાય m1. રાઈટ? કયા બિંદુ? એનો મતલબ આ પોઈન્ટથી આપણે x શોધવાનો છે. આ પોઈન્ટથી x શોધવાનો ને કયા બિંદુએ તીવ્રતા શૂન્ય થાય. આપણે શું ધાર્યું? x. તો દોસ્તો સમજો, આપણે x ને કરતા બનાવો. આપણે શું કરશું? આનું રૂટ કાઢ નાખીએ એટલે r-x બાય x. આનું રૂટ કાઢો તો આ રૂટમાં આવી જશે અંડર રૂટ m2 બાય m1. સેપરેટ કરીએ r બાય x, r બાય
x -1 r બાય x માઇનસ x બાય x એટલે -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ √m2/m1. આને સામે જવા દે એટલે પ્લસ થાય એટલે r બાય x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ √m2/m1 થાય. રાઈટ. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ r બાય 1 પ્લસ √m2/m1 થાય. તો દોસ્તો આ સમજો કે બંને પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે r. એક્ઝામમાં તમને આપી દીધું, ધારો કેટલું છે અંતર. બંનેના દળ આપી દીધા m2 ને m1, તો m2/m1 રૂટ કાઢો પ્લસ 1 કરો, આટલું x થાય. એનો મતલબ m1 દળથી x અંતર એટલે આ જે વેલ્યુ આવે એટલા અંતરે તમારી ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા કેટલી થતી? 0. સમાન મૂલ્ય અને દિશા વિરુદ્ધ એટલે સીધું gm1/x² ઇઝ ઇક્વલ ટુ gm2/r માઇનસ x². ક્લિયર? હવે તમારો g તો ઉડી જશે. એક r માઇનસ x² ને ઉપર લઈ ગયો, x² નીચે રહેવા દીધો, m2 ત્યાં ને ત્યાં રહેવા દીધો, m1 નીચે m2/m1 થઈ ગયો. આનું રૂટ કાઢો એટલે r માઇનસ x/x એટલે આ રૂટમાં જતું રહેશે m2/m1. સેપરેટ કરો તો r બાય x માઇનસ x/x એટલે 1 √m2/m1. તો r બાય x ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ સામે જાય તો પ્લસ થાય, x ને કરતા બનાવો તો x ઉપર જાય, આખું નીચે આવી જાય, r બાય 1 પ્લસ √m2/m1. ફોર એક્ઝામ્પલ આની કંઈક વેલ્યુ છે, આની કંઈક વેલ્યુ છે, આ રૂટ કાઢ્યું ને એની વેલ્યુ 2 આવી, તો 2 પ્લસ 1 એટલે 3 એટલે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ r બાય 3. r એટલે આ બંને વચ્ચેનું જે પણ ડિસ્ટન્સ હોય એ કરો અને ડિવાઇડેડ બાય 3 કરો, એ બિંદુ આગળ તમારું વિદ્યુત ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા દોસ્તો કેટલી થશે? 0 થશે. તો ઘણી રીતે ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકાય. દાખલા તરીકે આવું ન હોય અને 3 દળ આપ્યા હોય ત્રિકોણ ઉપર અને બીજા કોઈ એક પોઈન્ટ ઉપર અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા શોધવાની કીધી, અહીંયા શોધવાની કીધી, અહીંયા શોધવાની કીધી, ગમે કીધું, સેમ માસ આપ્યા. અહીંયા તમારા માસ કેવા હતા? જુદા જુદા. ઘણી વખત સેમ માસ પણ આપે તો શું ફરક પડે? સેમ માસ હોય તો ઉડાડી દેવાના થાય. પણ અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, સેમ માસ આપ્યા હોય તો તમારી જો સેમ માસ અહીંયા આપ્યા હોત તો શું થાત? તો સ્વાભાવિક છે કે તીવ્રતા બરોબર સેન્ટરમાં જ 0 થાત. કારણ કે બેયના માસ સેમ છે, તો જેટલી તીવ્રતા આની છે એટલી જ તીવ્રતા આની છે. તો સરખા અંતરે તીવ્રતા સરખી થાય ને. જુદા જુદા અંતરે તીવ્રતા ક્યારે સરખી થાય? માસ જુદા હોય તો. આની તીવ્રતા જેટલી અહીંયા હોય આની તીવ્રતા એટલી જ અહીંયા હોય, બેની સેમ થાય, પણ કેટલા અંતર થાય? સરખા અંતરે જ. એટલે r/2 અંતરે. એટલે જો બે પદાર્થો સરખા દળવાળા હોય તો એની પરિણામી તીવ્રતા, બંને દળને કારણે પરિણામી તીવ્રતા બરોબર સેન્ટરમાં E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય. પણ દળ જુદા હોય તો તીવ્રતા તમારી જુદા પોઈન્ટ ઉપર 0 થશે. એટલે તમારી કન્સિડર કરી એકને અંતર rx લેવાનું, એકને r માઇનસ x લેવાનું, ટોટલ અંતર r લેવાનું અને એ પ્રમાણે તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડે. આઈ હોપ બધાને ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા વિશે સમજાઈ ગયું હશે. તો તીવ્રતા તમને ખબર હોય તો ફોર્સ પણ મેળવી શકો. દોસ્તો ધારો કે તમને કોઈ પોઈન્ટ આગળ તીવ્રતા મળી ગયા સૂત્રની મદદથી, પરિણામી તીવ્રતા, એક કરતાં વધારે બોડી હોય ત્યારે તો તીવ્રતા મળી ગઈ તો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? f બાય m. તો f ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? E ઇન્ટુ m. તો તીવ્રતાને દળ વડે ગુણો, તીવ્રતાને દળ વડે ગુણશો તો એ તમને ત્યાં આગળ શું મળશે? એની ઉપર એ પદાર્થ ઉપર લાગતું ફોર્સ મળશે. ક્લિયર દોસ્તો? તો આ થયું તમારું ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા. હવે થોડુંક આપણે ગુરુત્વ પ્રવેગ વિશે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. દોસ્તો હવે આપણે ગુરુત્વ પ્રવેગ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પ્રવેગ એટલે આપણને બધાને ખબર છે કે કોઈ પદાર્થ ઉપર કાંઈક નેટ ફોર્સ લાગે તો એની ગતિ બદલાય. જો સ્થિર હોય તો એ ગતિમાં આવે અને જો ગતિમાન હોય તો એની ગતિ બદલાય, વેગ વધે. જો ગતિ અવરોધક બળ લાગતું હોય તો વેગ ઘટાડે. એટલે વેગ વધારે અથવા તો વેગ ઘટાડે, એના વેગમાં ફેરફાર કરે. એટલે કોઈ પણ એક વસ્તુને તમે આમ ઉપરથી મૂકો તો આપણે એમ કહીએ કે એનો વેગ સતત વધતો જાય. અને તમને બધાને ખબર છે કે કોઈ બિલ્ડિંગ ઉપરથી તમે પદાર્થ મૂકો, 10 માળના બિલ્ડિંગ ઉપરથી નાનો એવો પથ્થર પણ તમે મૂકો, નાનો એવો પથ્થર, નીચે કોઈ વ્યક્તિ ઊભો હોય અને જો એના માથામાં પડે તો હેમરેજ થઈ જવાની સંભાવના પૂરેપૂરી નાના પથ્થરથી પણ.
કારણ શું દોસ્તો? કારણ કે જ્યારે એ વ્યક્તિના માથા ઉપર પથ્થર પડે ને ત્યારે એની સ્પીડ એટલી બધી વધી ગઈ હોય કે લગભગ એ જસ્ટ ગોલીની જેમ છૂટે અને એના માથામાં લાગે. નાનો દળ ધડાવતો પદાર્થ હોવા છતાં પણ. શું કામ? કારણ કે એટલા ઊંચાઈથી આવે ત્યારે એનો સતત વેગ વધતો જતો હોય. મિત્રો, વેગ વધવાનું કારણ ગુરુત્વ પ્રવેગ છે. ગુરુત્વાકર્ષીય બળ પદાર્થ પૃથ્વી પોતાની તરફ એક બળથી ખેંચે છે અને બળને કારણે પદાર્થમાં પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે, એને ગુરુત્વ પ્રવેગ કહેવાય. તો સ્વાભાવિક છે કે ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમ પ્રમાણે F = ma લખાય. તો A = F/m થશે. A = F/m થાય. આવું લખી શકાય. તો જે બળથી ખેંચાતું હોય, દાખલા તરીકે કોઈ પદાર્થ ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે બળ લાગે તો ત્યાં વિદ્યુતીય બળ લખવું પડે. કોઈ પદાર્થને કારણે ચુંબકીય બળને કારણે લાગે તો ત્યાં ચુંબકીય બળ લખવું પડે. અહીંયા ગુરુત્વાકર્ષીય બળ છે તો તમારે ગુરુત્વાકર્ષીય બળ લખવું જોઈએ. તો દોસ્તો, આ ગુરુત્વાકર્ષીય બળને કારણે ખેંચાય એટલે A = F એટલે ગુરુત્વાકર્ષીય બળ. એટલે ધારો કે આ તમારા માટે પૃથ્વી, આનું દળ me છે, E for Earth, અને કોઈ એક અહીંયા m દળનો પદાર્થ છે, સ્મોલ m. તો આખી પૃથ્વીનું દ્રવ્યમાન એના સેન્ટરમાં કેન્દ્રિત થયેલું હોય એવી રીતે ધારણા કરીને જ ગણતરી કરવી પડે, કારણ કે એનું સેન્ટર ઓફ માસ વચ્ચે છે. તો તમે સપાટીથી ડિસ્ટન્સ લઈ શકવાના નથી. એટલે અહીંથી ધારો કે આ ડિસ્ટન્સ તમારું r છે, સ્મોલ r, રાઈટ. સ્મોલ r એટલે કેટલું? તો કે પૃથ્વીની ત્રિજ્યા ધારો કે r હોય તો r, અને અહીંથી ધારો કે આ ઊંચાઈ h હોય તો તમારો સ્મોલ r કેટલો થયો? re + h જેટલા અંતરે. ટોટલ ગણતરી કરવાની છે સેન્ટરથી હાઈટ લેવાની છે. તો h + re એટલે r જેટલા અંતરે ગુરુત્વાકર્ષીય બળ લેવાનું થાય. બરાબર. પછી re + h આપણે પછી લેશું, પછી એની ગણતરી કરશું, વ્યવસ્થિત સમજવાનો પ્રયત્ન કરશે. અત્યારે આપણે r ક્યાંથી લઈએ? પૃથ્વીના સેન્ટરથી પદાર્થ સુધીનું અંતર કન્સિડર કરીએ, રાઈટ. તો દોસ્તો, F = ગુરુત્વાકર્ષીય બળનું સૂત્ર હું G, પૃથ્વીનું દળ me, ઉપર જે પદાર્થ છે એનું દળ m/r², જ્યાં r = re + h. પછી આપણે સમજશું કે પૃથ્વીની ઊંચાઈએ તમે જાઓ તો કેવી રીતે ગુરુત્વાકર્ષીય બળ બદલાય. આ ઊંચાઈ h જે છે 5 કિલોમીટરને બદલે 500 કિલોમીટર ઊંચો જાય તો શું ફરક પડે, એ બધી જ ચર્ચા પછી કરશું. આપણે અત્યારે સિમ્પલ વે ઉપર પ્રવેગને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, રાઈટ. એટલે r એમ રહેવા દો. આ થઈ ગયું તમારું F એટલે ગુરુત્વાકર્ષીય બળ, બાય જેની ઉપર ગુરુત્વાકર્ષીય બળ લાગે છે, જે દળ ખેંચાય છે એનો પ્રવેગ, એટલે અહીંયા સ્મોલ m દળ, એટલે સ્મોલ m અહીંયા મૂકી દઈએ. દોસ્તો, સ્મોલ m એટલે પદાર્થનું દળ અહીંયા કેન્સલ થઈ જાય, એટલે ગુરુત્વ પ્રવેગ A = Gme/r² થાય. નોર્મલી આપણે ગુરુત્વ પ્રવેગને દર્શાવવા માટે દોસ્તો શું કરતા હોઈએ? સ્મોલ g વડે દર્શાવીએ. તો સ્મોલ g = Gme/r² લખી શકાય. તો સમજો, આ એક એવું વ્યાપક પરિણામ નથી કે તમે ગમે ત્યારે ગમે જગ્યા ઉપર આ લગાવી શકો. દાખલા તરીકે પૃથ્વીના ઉપર લીધું, પૃથ્વીની અંદર તમે જાઓ તો તમે આ સૂત્ર લગાવી શકશો નહીં સીધું ડાયરેક્ટલી. એના માટે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. અત્યારે આપણે પૃથ્વીને એક ગોળો તરીકે કન્સિડર કર્યો, નક્કર ગોળો. નક્કર ગોળાથી તમે બહારની તરફ r અંતરે, સેન્ટરથી r અંતરે તમે કોઈ એક પદાર્થ મૂક્યો m દળનો, તો એમાં ગુરુત્વાકર્ષીય બળ કેટલો પ્રવેગ જનરેટ કરી શકશે એનું જ માત્ર સૂત્ર છે Gme/r². મિત્રો, આની અંદર તમે g એટલે ગુરુત્વ પ્રવેગ, રાઈટ. કેપિટલ G એટલે 6 પોઈન્ટ આપણે ભણી ગયા 6.67 × 10⁻11 SI યુનિટ પ્રમાણે જે એનો એકમ છે ન્યૂટન. F નું સૂત્ર આપણું આ છે, એની ઉપરથી મેં તમને કીધું હતું G m1m2/r². G નો એકમ ન્યૂટન મીટર² કિલોગ્રામ સ્ક્વેર, એટલે ન્યૂટન × મીટર² કિલોગ્રામ સ્ક્વેર, એટલે કિલોગ્રામ⁻². આપણને ખ્યાલ છે ન્યૂટન, આનું મીટર², એટલે ન્યૂટન × મીટર² કિલોગ્રામનો સ્ક્વેર છેદમાં જાય એટલે કિલોગ્રામ⁻². તો આ SI પદ્ધતિ પ્રમાણે ન્યૂટન મીટર² કિલોગ્રામ⁻², આ G છે.
દોસ્તો આ કેવેન્ડિશ નામના વૈજ્ઞાનિકે પ્રાયોગિક રીતે મેળવેલું છે, એની પછી ચર્ચા કરશું. આ 6.67 ઇન્ટુ 10⁻11 આપણે અહીં મૂકી દઈએ. રાઈટ. હવે કેટલા પ્રવેગ સાથે પદાર્થ નીચે આવે એ સરળતાથી આપણે ગોતી શકીએ અથવા તો મેળવી શકીએ. તો જી તમારો ગુરુત્વ પ્રવેગ છે અને આપણને ખબર છે 9.8, જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તમને યાદ હોય તો આટલા પ્રવેગ સાથે પ્રતિ સેકન્ડ 9.8 મીટર પર સેકન્ડ, એટલે પ્રતિ સેકન્ડ 9.8 મીટર પર સેકન્ડ જેટલા વેગનો ફેરફાર થતો હોય, આટલા પ્રવેગ સાથે નીચે આવતો હોય. ઓકે, એટલે આ ખબર પડી ગઈ. ડિસ્ટન્સ એટલે અહીંથી પૃથ્વીના સેન્ટરથી લઈને ડિસ્ટન્સ, પૃથ્વીની ત્રિજ્યા આપણને ખબર છે 6400 કિલોમીટર છે, એટલે કે 6400 ગુણ્યા 10⁻³ મીટર થાય, ગુણ્યા 1000 આટલા મીટર. તો આ ખબર છે ને અહીંથી ઊંચાઈ તમે કાંઈક ધારી લ્યો, પણ દોસ્તો પૃથ્વીની ત્રિજ્યાની સાપેક્ષે આ ઊંચાઈ અત્યંત નાની કહેવાય. મીટરમાં તેને અવગણો તો 6400 કિલોમીટર લ્યો ધારો કે, એટલે આપણે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર લઈ લઈએ ને. ચલો પૃથ્વીની સપાટી ઉપર લઈએ તો આર તમારો કેટલો થઈ જાય? આર ઈ. એટલે આ થઈ ગયું તમારું આર ઈ. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લઈ લીધું? આર ઈ. એટલે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર આપણે આવી ગયા. ક્લિયર? તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર. તો અહીંયા પૃથ્વીની ત્રિજ્યા મૂકી, અહીંયા 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર મૂક્યું, અહીંયા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.67 ઇન્ટુ 10⁻11 મૂક્યું અને પૃથ્વીનું દળ નક્કી કર્યું. મિત્રો એટલે જ કેવેન્ડિશ નામના વૈજ્ઞાનિક માટે એક સરસ મજાનું વિધાન છે કે કેવેન્ડિશે પૃથ્વીનું વજન કર્યું. કેવેન્ડિશે પૃથ્વીનું વજન કર્યું. કોઈ વસ્તુનું વજન કરવું અને એમાં પૃથ્વીનું વજન કરવું એટલે બહુ ટફ વસ્તુ છે. તો કેવેન્ડિશ માટે આ સ્પેશિયલી વિધાન છે કે કેવેન્ડિશે પૃથ્વીનું વજન કર્યું, પૃથ્વીનું દળ નક્કી કર્યું. કઈ રીતે? તો કે પ્રાયોગિક રીતે એણે પહેલા જી મેળવ્યો છે. એ કેવેન્ડિશનો પ્રયોગ આપણે ભણવામાં આવશે, એની પછી ચર્ચા કરશું. આ મળી ગયું એને પ્રયોગ દ્વારા, એને જ તો જી મેળવ્યો છે. અને જી ઓલ ઓવર બ્રહ્માંડમાં કોઈ પણ જગ્યા ઉપર જાઓ, ચંદ્ર ઉપર જાઓ કે બીજા કોઈ ગ્રહ ઉપર જાઓ, આટલો રહેશે, કંઈ ક્યારેય બદલાશે નહીં. જી આપણને ખબર છે 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર અને આર ઈ એટલે પૃથ્વીની ત્રિજ્યા. બધીને વેલ્યુ મૂકી અને તમે એમીને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો તમને પૃથ્વીનું દળ મળે. જે નિયર અબાઉટ 10⁻24 kgના ક્રમનું છે. અને તમે કેલ્ક્યુલેશન કરો એટલે પૃથ્વીનું દળ તમને 10⁻24 kgના ક્રમમાં મળે. લગભગ 5.9 ઇન્ટુ 10⁻24 kg, એટલે એ નિયર અબાઉટ 6 ઇન્ટુ 10⁻24 kg આવું લખી શકો તમે. આટલું પૃથ્વીનું દળ છે. એટલે કેવેન્ડિશ નામના વૈજ્ઞાનિક માટે એ વિધાન બોલાય છે કે કેવેન્ડિશે પૃથ્વીનું વજન નક્કી કર્યું અથવા પૃથ્વીનું વજન માપ્યું. ક્લિયર દોસ્તો? તો આ જે ગુરુત્વ પ્રવેગ છે, સમજો, આ જે ગુરુત્વ પ્રવેગ છે તમારું, એ ગુરુત્વ પ્રવેગ પૃથ્વીની બહારના બિંદુએ, પૃથ્વીની બહાર, પૃથ્વીની નજીક અથવા તો પૃથ્વીની સપાટી ઉપર ગુરુત્વ પ્રવેગ કેટલું? તો કે G_me/RE². આ સૂત્રની મદદથી તમે ગુરુત્વ પ્રવેગ પણ મેળવી શકો, જે તમને 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર મળશે. જે આપણને ખ્યાલ જ છે કે ગુરુત્વ પ્રવેગ 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર હોય. એટલે ઊંધું તમે વિચારો કે પૃથ્વીનું દળ તમને ખબર છે કેટલું. હવે ઊંધું વિચારવાનું. આમ તો પૃથ્વીનું દળ કેવેન્ડિશે મેળવું જ કહેવાય, એનું વજન કર્યું, આપણને ખબર છે કે આ 6400 kg છે. તો અહીંયા પૃથ્વીનું દળ મૂકો ઊંધું, અહીંયા જીની વેલ્યુ મૂકે અને અહીંયા પૃથ્વીની ત્રિજ્યા મૂકે અને દોસ્તો ગણતરી કરશો ને તો તમને મળશે 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ક્લિયર દોસ્તો? આ માત્ર ને માત્ર પૃથ્વીની નજીક અત્યંત અથવા તો પૃથ્વીની સપાટી ઉપર જ લાગુ પડે. પૃથ્વીની સપાટીથી તમે 500 કિલોમીટર ઉપર જાઓ, 5000 કિલોમીટર ઉપર જાઓ ત્યારે આ વેલ્યુ બદલાય. પૃથ્વીની સપાટીથી અંદર જાઓ તો પણ આ વેલ્યુ બદલાય. પૃથ્વીના પરિભ્રમણને કારણે પણ ગુરુત્વ પ્રવેગમાં ફેરફાર થાય. એટલે દાખલા તરીકે તમે પૃથ્વીમાં રહેતા હોય અને તમે અહીંયા વિષુવવૃત્ત પ્રદેશ પાસે રહેતા હોય ને ધ્રુવ પ્રદેશ પાસે રહેતા હોય તો બે જગ્યા ઉપર ગુરુત્વ પ્રવેગ જુદો મળે. ડિફરન્સ થોડો હોઈ શકે પણ બે જગ્યા ઉપર તમને અલગ અલગ ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય મળે. એ પરિભ્રમણને કારણે ફેરફાર થાય છે. પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર
પોતાની ધરી ઉપર જે પરિભ્રમણ કરે છે એને કારણે પણ ગુરુત્વ પ્રવેગમાં ચેન્જ આવે. પૃથ્વીની સપાટીથી જેમ ઊંચા જાઓ એમ પણ ફેરાવે, પૃથ્વીની સપાટીથી અંદર જાઓ એમ પણ ફેરાવે. એટલે ધ્યાન રાખો, બીજા ગ્રહ ઉપર જાઓ તો પણ તમારો જી બદલાય. એટલે જ કહેવાય ને કે ચંદ્ર ઉપર તમે જાઓ તો તમારું વજન છે એ પૃથ્વી કરતાં ઘણું ઓછું હોય, કારણ કે ચંદ્રનું દળ ઓછું છે પૃથ્વીની સાપેક્ષમાં, અને પૃથ્વીની સાપેક્ષમાં એની ત્રિજ્યા પણ નાની છે. જેમ ત્રિજ્યા નાની એમ ગુરુત્વ પ્રવેગ વધારે, પણ સામે દળ કેટલું છે એટલું બધું ઓછું છે. પૃથ્વીની સાપેક્ષમાં ચંદ્રનું દળ એટલું બધું ઓછું છે કે ગુરુત્વ પ્રવેગ ત્યાં આગળ લગભગ તમારું વજન છે એના 6 ભાગનું થઈ જાય. એટલે ગુરુત્વ પ્રવેગનો આધાર દોસ્તો કોની ઉપર? G = Gme/r². તમે સૂત્ર લખો તો ગુરુત્વ પ્રવેગનો આધાર કોની ઉપર? તો કે જે પદાર્થ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લગાડે છે પદાર્થના દળ ઉપર. એટલે તમે બીજા કોઈ ગ્રહ ઉપર જાઓ તો એ ગ્રહનું દળ, અહીંયા પૃથ્વી હોય તો પૃથ્વીનું દળ, મંગળ ઉપર જાઓ તો મંગળનું દળ. એટલે ગુરુત્વ પ્રવેગનો આધાર પદાર્થ કયા પદાર્થને ખેંચવો છે એના ઉપર નહીં, કેનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એની ઉપર ડિપેન્ડ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે સૂર્ય અને પૃથ્વીની કમ્પેર કરીએ તો સૂર્ય એ પૃથ્વી ઉપર ગુરુત્વાકર્ષીય બળ લગાડે તો પૃથ્વી ઉપર લાગતું ગુરુત્વાકર્ષીય બળ કેમ લખાય? તો કે F = G ms/me. ms એટલે સૂર્યનું દળ, me એટલે પૃથ્વીનું દળ. હવે કોની ઉપર બળ લાગે છે? બંને વચ્ચેનું અંતર ધારો કે r, તો r². હવે દોસ્તો કોની ઉપર ગુરુત્વાકર્ષીય બળ લાગે? પૃથ્વી ઉપર. કોણ લગાડે છે? સૂર્ય. તો અહીંયા પૃથ્વીનું દળ નહીં આવે. શું કામ? કારણ કે તમે પદાર્થ તરીકે અત્યારે કોને કન્સિડર કર્યો છે? પદાર્થ તરીકે અત્યારે તમે કોને કન્સિડર કર્યો છે મિત્રો? પૃથ્વીને. સમજો, આ સૂર્ય છે, આ પૃથ્વી છે. સૂર્યની સાપેક્ષમાં પૃથ્વી અત્યંત નાની છે, આની આસપાસ કક્ષામાં કંઈક ફરે છે. આનું દળ છે એ કેપિટલ me છે, આનું દળ છે એ કેપિટલ ms છે. રાઈટ? તો આની ઉપર આનો પ્રવેગ કેટલો? તો પ્રવેગ A = તમે F/m લખો તો F એટલે ગુરુત્વાકર્ષી બળ, પણ અહીંયા m એટલે કયા પદાર્થનું દળ હોય? પૃથ્વીનું દળ. તો પૃથ્વીનું દળ તમે અહીં લખશો એટલે પૃથ્વીનું દળ, પૃથ્વીનું દળ me. તો અહીંયા તમે me લખશો તો me ઉડી જશે. તો જવાબ શું આવ્યો? G = Gms/r². તો અહીં G નહીં લખાય પણ એ લખશું. G એટલે નોર્મલી આપણે પૃથ્વી માટે વાપરતા હોય. તો આ જે છે ms આવ્યો, તો આ કોનું દળ છે? સૂર્યનું. એટલે જે પદાર્થ ગુરુત્વાકર્ષીય બળ લગાડે એના દળ ઉપર આધારિત હોય. એટલે જે તે ગ્રહમાં જાવ તો ગ્રહના દળ ઉપર આધારિત છે. તમે આ ચોક મૂકો તો ચોકના દળ ઉપર આધારિત નથી, અથવા તો માર્કરના દળ ઉપર આધારિત નથી, કારણ કે એ તો ઉડી જવાનું છે. એટલે ગુરુત્વાકર્ષીય બળનો આધાર અથવા તો ગુરુત્વ પ્રવેગનો આધાર જે પદાર્થ પોતાની આસપાસ ગુરુત્વ ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે એના દળ ઉપર આધારિત છે. જેમ એનું દળ વધુ એમ એની સપાટી ઉપર પ્રવેગનું મૂલ્ય વધારે, અને જેમ એની ત્રિજ્યા નાની અને દળ મોટું, ત્રિજ્યા નાની અને દળ મોટું એમ પ્રવેગ વધારે. દળ ઓછું હોય સામે ત્રિજ્યા વધતી જતી હોય તો દળ ઓછું તો પ્રવેગ ઓછો, સામે ત્રિજ્યા વધી ગઈ તો આ બંને એકબીજાના ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ ટુ છે, તો ઘટશે. તો મિત્રો G નો આધાર કોની ઉપર? તો કે G proportional to m/r². કારણ કે બ્રહ્માંડમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ કેપિટલ G તો કોન્સ્ટન્ટ જ રહેવાનો છે, તો બદલાવાનો નથી. તો બદલાય તો શું બદલાય? ગ્રહનું દળ. રાઈટ? તો ગ્રહનું દળ. હવે સ્મોલ r તરીકે આપણે લઈ લઈશું જે તે ગ્રહની સપાટી ઉપર, એટલે r². એટલે r એટલે ગ્રહની ત્રિજ્યા. જે ગ્રહ ઉપર જાઓ ત્યાં એ ગ્રહનું દળ અને એ ગ્રહની ત્રિજ્યાનો સ્ક્વેર, આ બેનો તમે ગુણોત્તર લ્યો, એને ગુણ્યા તમે કેપિટલ G કરો તો એ જગ્યા ઉપરનું ગુરુત્વ પ્રવેગ આવે. પણ કેપિટલ G તો પૃથ્વી ઉપર એ સરખું છે, એટલે મેં પ્રપોર્શનની નિશાની મૂકી. તો ફોર એક્ઝામ્પલ, દાખલા તરીકે તમારે ચંદ્ર અને પૃથ્વી આ બેની સપાટી ઉપર ગુરુત્વ પ્રવેગની કમ્પેરિઝન કરવી. ધારો કે ચંદ્ર ઉપર અને પૃથ્વી ઉપર, તો પૃથ્વી ઉપર ગુરુત્વ પ્રવેગ કેટલું? G. ચાલો GE કહી દો એટલે તમને ખ્યાલ આવે. કેટલું? તો કે Gme/re². ચંદ્ર ઉપર કેટલું? ચંદ્ર માટે આપણે મૂન લખીએ Gm. તો G અહીંયા દળ મૂનનું આવે mm.
જેની સપાટી હોય, જે ગુરુત્વાકર્ષીય બળ જે સપાટી માટે તમે ગણવા માંગો છો એના માટે, અને બાય આર એમ નો સ્ક્વેર એટલે મૂળના ત્રિજ્યાનો વર્ગ. હવે બેનો ગુણોત્તર લ્યો તો જીઈ બાય જીએમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ જી કેન્સલ થઈ ગયો, એ જ મેં હમણાં તમને કીધું હતું. આ બેનો ગુણોત્તર લ્યો તો એમઈ બાય આરઈ નો સ્ક્વેર, આ છેદમાં જાય તો આર એમ સ્ક્વેર ઉપર વહી જાય અને એમ નીચે વહી જાય. અહીંયા પૃથ્વીનું દળ, અહીંયા ચંદ્રનું દળ, અહીંયા પૃથ્વીની ત્રિજ્યાનો વર્ગ, અહીંયા ચંદ્રની ત્રિજ્યાનો વર્ગ. આ કેલ્ક્યુલેશન કર્યું, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે આ કેલ્ક્યુલેશન કર્યું તો જીઈ બાય જીએમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ધારો કે 6 આવ્યું. કેટલું આવ્યું? 6. તો એનો મતલબ થાય કે જીએમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીઈ બાય 6. જીએમ ઉપર જે 6 નીચે, એટલે ગુરુત્વ પ્રવેગ ચંદ્ર ઉપર પૃથ્વી કરતા 6 ભાગનો છે. તો માણસનું વજન હોય, આ તો જસ્ટ એક્ઝેક્ટ કેલ્ક્યુલેશન કરો તો તમને વેલ્યુ પોઈન્ટમાં મળશે, પણ ધારો કે તમે આ ગણતરી કરીને આ તમને 6 મળ્યો હોય, તો એનો મતલબ ગુરુત્વ પ્રવેગ ચંદ્ર ઉપર પૃથ્વી કરતા 6 ભાગનું છે. તો માણસના વજનનો આધાર કોની ઉપર હોય? જી ઉપર જ હોય. માણસનું દળ થોડું, ચંદ્ર ઉપર જાવ તો દળ થોડું બદલાય, વજન બદલાય, કારણ કે વજનનું સૂત્ર આપણું છે mg. તો વજન કોના સમપ્રમાણમાં? જીના સમપ્રમાણમાં. દળ કોઈ દિવસ બદલાય નહીં. વ્યક્તિ ચંદ્ર ઉપર જાય કે પૃથ્વી ઉપર જાય કે બીજા ગ્રહ ઉપર, દળ દ્રવ્યનો જથ્થો તો સેમ રહેવાનો ને. તો શું બદલાય? જી. જો તમારું જી 6 ભાગનું થઈ ગયું, એનો મતલબ તમારું વજન એ 6 ભાગનું થઈ ગયું. એટલે તમે જે છે એ વજન કાંટા ઉપર ઊભો, એટલે તમારું વજન માપો તો અહીંયા કરતા ચંદ્ર ઉપર તમારું વજન કેટલું થતું હોય? 6 ભાગનું. કારણ શું? કારણ કે ત્યાં ગુરુત્વ પ્રવેગ જ કેટલું છે? પૃથ્વી કરતા 6 ભાગનું છે. હા, કોઈ એવો હેવી બોડી છે જેની ઘનતા, દ્રવ્ય ઘનતા ખૂબ વધારે છે, એવા ગ્રહ ઉપર જાઓ તો તમારું વજન જે છે, જે ચંદ્ર ઉપર ઓછું છે એમ ત્યાં વધુ આવશે. કારણ કે હેવી બોડીનો ગુરુત્વ પ્રવેગ વધુ હશે. ધારો કે પૃથ્વી કરતા 10 ગણું ગુરુત્વ પ્રવેગ છે, તો તમારું વજન પણ ત્યાં તમારા અહીંયા વજન કરતા કેટલા ગણું થશે? 10 ગણું થઈ જશે. ક્લિયર દોસ્તો? તો આ ગુરુત્વ પ્રવેગ વિશેનો સામાન્ય ખ્યાલ છે, જેની મેં તમને ડિસ્કસ કરી છે કે આ રીતે ગુરુત્વ પ્રવેગ વ્યવસ્થિત રીતે શોધી શકાય. મિત્રો, હવે મેં તમને કીધું એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કે પૃથ્વીની અંદર તમે જાઓ તો કેવી રીતે બદલાય, પૃથ્વીની ઊંચાઈ ઉપર જાઓ તો કેવી રીતે બદલાય, પૃથ્વીની સપાટી ઉપર હોય તો કેટલું હોય, કેવી રીતે ગુરુત્વ પ્રવેગમાં ચેન્જ થાય, પૃથ્વીના પરિભ્રમણને કારણે ગુરુત્વ પ્રવેગ જી ઉપર શું અસર થાય, આ બધી જ ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કન્ટિન્યુ કરશું. ક્લિયર દોસ્તો? હેવ એ ગુડ ડે.